وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم. الفاتحة. اللهم آمين. اللهم صل صلاة بالعبادة وصلي صلاة بالكلامنا يا رب العالمين. الہ العالمین ہم سب کے حاضری کو قبول عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کے ماں باپ کے حاضری کو قبول عطا فرما. ہم سب کے بیوی اور بچہ کے حاضری کو قبول عطا فرما. تمام امت محمدی کے حاضری کو قبول عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو محفل کرنے کی، محفل سننے کی، محفل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعند الموت بجنبک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ستار العيوب وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم معدة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما توفيقي إلا بالله. اللهم في بلادنا بنغلاديش وصيلة صلى الله عليك يا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا
इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। मन तो मनसूदम है मन बेकमाली, नजर कश में लग है नजर बाकमाली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। الذين كفروا وصدوكم عن سبيل الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا شافي المذنبين الصلاة والسلام عليك يا النور العظيم الصلاة والسلام عليك النور البيان الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين الصلاة والسلام عليك يا شافي المصطفى الصلاة والسلام عليك يا ذرية أمتي الصلاة والسلام عليك يا نور الخدا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا حادي الزمان الصلاة والسلام عليك يا مولى علي مشكل कुसा عليه الصلاة والسلام। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अहले सुलूक सालिहीन, अहले तरीक़तुल मुस्तक़ीम, उलमाए दीन, आशिकान रसूल, गुलामान नबी, तालिब व तालिबात, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ঈদে গদিরে খুম মানানো জায়েজ না নাজায়েজ, এটা হালাল না হারাম, এটা বেদাত না শিরক, এইগুলি নিয়ে
আলোচনা সমালোচনা, পক্ষে বিপক্ষে, জায়েজ না জায়েজ, বহু রকম আলোচনা শুনতে পাচ্ছি, শুনি। মুসলমানদের ঈদ দুটা উম্মতে মুহাম্মাদী। আউয়ালুল ঈদ হচ্ছে ঈদে মিলাদুন নবী। في هذا العيد الأولين ولهذا عيد ميلاد النبي. هذا الاثنين عيد غدير خوب. عيد الأضحى عيد الفطر. عيد الفطر मूसा अलैहिस्सलामेर ঈদ, ঈদুল আজহার ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ঈদ। কিন্তু আমার হাবিব রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি পালন করেছেন, সেজন্য আমরাও করি। এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নাই, ঝগড়াও নাই, ঝগড়া হওয়া উচিত না। তবে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উনার পবিত্র জবান থেকে যে দিনকে तमाम কায়নাতের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যে দিনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিনের পরিপূর্ণতা দান করেছেন, যে দিনকে আল্লাহ পাক ইসলামকে পরিপূর্ণতা ঘোষণা করেছেন, সেই দিনের তাৎপর্য আছে কি নাই, এটা আপনাদের বিবেকের উপরে ছেড়ে দিলাম। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আজকে একটা ক্লিপ দেখতেছিলাম, মাইজ ভান্ডারের এক ওলামা, নাম হয়তো ইব্রাহিম সাহেব। আমি নর্মালি কারো নামটা কখনো নেই না বা কারো নাম নিয়ে কথা বলি না, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি। উনি বলতেছেন গাউসুল আজম মাইজ ভান্ডারী। গাউসুল আজম এই জামানাতে একজনে ছিলেন হযরত গাউসে পাক গোলাম রহমান সাহেব। তিনি আল্লাহর ওলি, এতে কোনো ভুল নাই। উনার যিনি মাথার তাজ, তিনি হচ্ছেন আজিমপুর বড় দায়রা শরীফের হযরত দায়েম রহমতুল্লাহ আলাইহি। বা উনি আজিমপুর দায়রা শরীফের তরিকতের জগতের গোলাম বা মুরিদ। উনার যিনি মাথার তাজ বা তাজের যারা তাজ ছিলেন, তারা নিজেদেরকে গাউসুল আজম বলেন নাই, বা আজও তার পরিবারে কেউ বলে না গাউসুল আজম দায়েম সাহেব। এক নাম্বার, এটা ওনারা বলেন, ওনাদের আকীদা। কিন্তু উনি যে কথাটি অবজেকশনমূলক বলেছেন যে ঈদে গাদ্দিরে খুব মানাটাই বেদাত, এটা হারাম, এটা মানা যাবে না, এবং যারা মানে তারা বেদাত করে। আসলে আমি এর আগে একটা কথা আপনাদেরকে বলছিলাম, আমাদের সমাজে সস্তা কিছু ফতোয়া আছে, ন্যায্যমূল্য ফতোয়া, যেই সম্বন্ধে যার কোনো জ্ঞান নাই, সেই সম্বন্ধে সস্তা ফতোয়া হচ্ছে বেদাত বলে দেওয়া। সস্তা ফতোয়া বেদাত বলে দেওয়া। ইব্রাহিম সাহেব, যদি আমার এই অনুষ্ঠান আপনি কখনো দেখেন, তাহলে আমার প্রথম উপদেশ থাকবে আপনার প্রতি, তওবা করে নিয়েন।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে দিনটাকে ঘোষণা করেছেন, আল্লাহ পাক কোরআনে যে কথা বলেছেন যে আজকে দিনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, এবং তিনি 3 বার জিজ্ঞাসা করেছেন সাহাবীদেরকে যে আমি কি দিন তোমাদের কাছে পৌঁছায় দিছি? হ্যাঁ, কোরআন পৌঁছেছি, আল্লাহর বাণী পৌঁছেছি। আমি কি তোমাদের জীবনে যেতে অধিকার রাখি কিনা? সাহাবে কেরাম বলতেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, জি। 3 বার জিজ্ঞাসা করছেন তোমাদের জীবনে যেতে অধিক আমার মর্যাদা আছে কিনা তোমাদের কাছে? সাহাবেরা 3 বার বলছে রাসূলুল্লাহ, আমাদের বাপ মা কুরবান, আমাদের জীবনে যেতে অধিক আমরা আপনাকে ভালোবাসি। তখন তিনি বললেন আমি তোমাদের মাওলা কিনা? এই আগে যে কথাগুলো আছে এই কথাগুলি এভাবে আসে না, যার পরে একটু কনফিউশন থেকে যায়। আমি তোমাদের মাওলা কিনা? সাহাবে বলেন যে আসলে যে আপনি আমাদের মাওলা। মাওলা মানো কিনা? জি হুজুর মানি। মাওলা জানো কিনা? জি হুজুর জানি। তখন মাওলায়ে কায়নাতে হাত ধরে উঁচু করে বললেন যে মান কুনতুম মাওলা ওয়া হাযা আলিউল মাওলা। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারায়ে হায়দারি, ইয়া হায়দারি, ইয়া নারায়ে হায়দারি, ইয়া। এখন এই কথাটা যেহেতু তিনি বলছেন যে আমি যাদের মাওলা, আলী তাদের মাওলা। আপনার পীর যেদিন জন্মাইছে সেদিন যদি আপনি খোশরেশে পালন করতে পারেন, আপনার বাবা যদি মারা গেছে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে পারেন, আপনার বিবাহ বার্ষিকী পালন করতে পারেন, এতে বেদাত হয় না, হওয়াটা উচিত না, আমিও মনে করি না। তো যার বেলায়েতের কারণে আপনার মুর্শিদকে মুর্শিদ জানেন, যার বেলায়েতের কারণে নিজেরা ব্যবসা করেন এখন পীরের নামে, যার বেলায়েতের কারণে আপনাদের 14 গোষ্ঠী চলে যায় সদকা দিয়া, যার বেলায়েতের কারণে আপনারা আজকাল পীরের ব্যবসা করতেছেন, তার সেই দিবস যদি বেদাত হয় তাহলে আপনারা আজ পর্যন্ত যা করেছেন প্রত্যেকটা দিন বেদাত। আজ পর্যন্ত তরিকতের নামে যা করতেছেন সব কিছু তাহলে বেদাত। কথা বলার আগে একবার ভাববেন কোথায় কথা বলতেছেন। মাওলায়ে কায়নাতের বেলায়েতিকে অস্বীকার করলে আপনি মুসলমানই না। তরিকত তো অনেক পরের কথা। ওনার মাওলায়েতকে যদি না গ্রহণ করেন আপনি সাহাবীও না। ওনার মাওলায়েতকে স্বীকার করলে আপনার ঈমানে পরিপূর্ণতা থাকবে। ওনার মাওলায়েতের ঘোষণা করলে আপনি মুসলমান থাকবেন। ঈদ মানে কি? খুশি। এর চাইতে বড় খুশি হতে পারে নাকি? যেদিন রাসূল যাবার আগে তার অভিভাবক দিয়ে যাচ্ছেন আপনাকে, আপনার আমার ঈমান বাঁচানোর অভিভাবক দিয়ে গিয়েছেন, তো সেদিন কেন ঈদ হবে না? আপনি মানেন না মাইনেন না, আপনি মানেন না মাইনেন না, হাসরের মাঠে দেখবেন আপনার কোন বন্দেগী কাজে আসে, আপনার কোন বন্দেগী কাজে আসে। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে আহলে বায়াত আলাইহিস সালামের যে কোনো কার্যক্রমেই আহলে ইবলিসের বড় কষ্ট হয়। আহলে বায়াতের যে কোনো কার্যক্রমে আহলে ইবলিসের বড় কষ্ট হয়। তো আমরা আহলে ইবলিসের দলের অন্তর্ভুক্ত না।
আহলে বায়াত আলাইহিস সালামকে ভালোবাসতে পারি না সেটা ভিন্ন জিনিস, কিন্তু ভালোবাসার চেষ্টা করি। মর্যাদা দিতে পারি না, কিন্তু মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করি। তাদের পরিপূর্ণ মূল্যায়ন করতে পারি না, কিন্তু মূল্যায়ন দেওয়ার চেষ্টা করি। অন্তত এতটুকু করি, যারা আহলে বায়াতের খেলাফ কথা বলে তাদের সাথে সম্পর্কই করি না, আমরা সম্পর্কই রাখি না, এইটুকু করি। বাকি জীবন যদি বেঁচে থাকে বাকিটাও করবো ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আহলে তরিকতের নামে এই সমস্ত ভণ্ডামি আল্লাহর রাস্তায় করে না। আবু বকর সিদ্দিকের মর্যাদা বেশি থাকতে পারে, তালহা বিন জুবাইরের মর্যাদা বেশি থাকতে পারে সাহাবীদের মধ্যে, ওমর ফারুকের মর্যাদা বেশি থাকতে পারে সাহাবীদের মধ্যে, ওসমান গনির মর্যাদা বেশি থাকতে পারে সাহাবীদের মধ্যে। কিন্তু সাহাবীদের মর্যাদা একদিকে, আলী আলাইহিস সালামের মুকাম আরেকদিকে। তামাম সাহাবীর মর্যাদা যেখানে শেষ হয়, মাওলা আলীর মুকাম সেখান থেকে শুরু হয়। আমি বলি না যে তাদের মর্যাদা নেই, আছে। সাহাবী হিসাবে মর্যাদা আছে, সাহাবী হিসাবে মর্যাদা প্রত্যেকটা সাহাবীরই আছে। কিন্তু তামাম সাহাবীর মর্যাদা একদিকে, মাওলা আলীর শান অন্যদিকে। কারণ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সাহাবীর সম্বন্ধে কথা বলেন নাই যে অমুক সাহাবীর নূর আর আমার নূর একই নূরে তৈরি। রাসূল বলে নাই যে অমুক সাহাবীর নূর আমি মুহাম্মাদের নূর একই নূরে তৈরি। রাসূল বলে নাই আবু বকর দেখলে ইবাদত হবে, রাসূল বলে নাই ওমরকে দেখলে ইবাদত হবে, রাসূল বলে নাই যে ওমরকে দেখলে কোরআন মনে হবে। রাসূল বলছেন আলীকে দেখে ইবাদত, আলীর কথা শোনা ইবাদত, আলীর জিকির করা ইবাদত। রাসূল যেটা ডিক্লারেশন করছেন সেটাকে আপনি আবার কিভাবে করেন? আমি আর আলী একই নূরে তৈরি। বুখারীর হাদিস, তিরমিজির হাদিস, আপনি কত হাদিস নেবেন? আছে কোন সাহাবীর ব্যাপারে? সাহাবী রাসূলকে মানছে, সাহাবী হয়েছে। সাহাবী রাসূলকে মানার পরে সাহাবী হয়েছে। মানা কখন মানছে? যখন জানছে তিনি রাসূল। কখন জানছে? যখন ডিক্লারেশন হয়েছে। নবুয়তের যখন এলান হয়েছে তারপর থেকে সাহাবী, নবুয়তের এলানের পর থেকে সাহাবী। কিন্তু নবুয়তের এলানের পূর্বের থেকে আলী রাসূলের মহব্বতে ছিলেন। আনা ফি সূরাতি ওয়াহিদাতান ফি হাযাল ইতনান সূরাতি, আমার চেহারার অর্ধেক আলীর চেহারার অর্ধেক মিলা দিবে, একই চেহারা হয়ে যাবে। আনা সূরাতি ওয়াহিদাতান ফি নাফসি নুসি ফি সূরাতি, অর্ধেক অর্ধেক করবা, দুইটা মিশা দিবা, একটা মুহাম্মদ হয়ে যাবে। এর আগে দলিল শুনেননি আপনি বলবেন, এটা আমার চ্যালেঞ্জ। এগুলি বলার সাহস রাখেন অনেকে। আমার মেয়ে ফাতেমাকে আমাকে মিশা দিবে, একই চেহারা। হাসনাইন কারণকে মিশা সামনে রাখবে, একই মোহাম্মদ দেখবে। তো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার পবিত্র জবান থেকে যাদেরকে নিজের সুরত বলেছেন তারা, আর যারা ওনার কদমের নিচে থাকেন তারা এক, তারা এক না। আমি কথা বলিনি যে সাহাবীদের সম্মান নাই, মর্যাদা নেই, অবশ্যই আছে।
আমার চেয়ে আপনার চেয়ে বেশি আছে, बेशक बेशक আমার চেয়ে আপনার চেয়ে বেশি আছে, হযরত গৌসুল আজমের চেয়ে বেশি আছে, बेशक হুজুর গায়েব নওয়ার চেয়ে বেশি আছে, হুজুর দাদাগঞ্জের চেয়ে বেশি আছে। কিন্তু তাম সাহাবীর ইজ্জতের শেষ যেখানে, আলে রাসূলের শুরু সেখানে। बेशक এই আকীদা থাকতে হবে, পার্থক্য এখানে থাকতে হবে। যদি না থাকে আপনি মুসলমান না, আপনি মুসলমান না। হযরত গৌসুল আজম মানে নেই, কে বলছে আপনারা? হযরত গৌসুল আজম মৌলায়ে কায়নাতের গদিরকে মানে নেই, কে বলছে আপনারা? হুজুর গরিব নওয়াজ মৌলানা আলী গদিরকে মানায় নেই, কে বলছে আপনারা? ইতিহাস কতটুকু পড়ছে? যদি নাই মানত, হুজুর গরিব নওয়াজের গোলামকে খাজা বখতিয়ার কাকি, ওনার গোলামকে বাবা ফরিদ, ওনার গোলামকে মাহবুবুল্লাহ নিজামুদ্দিন, ওনার গোলামকে আমির খসরু, তিনি কে লিখছেন মান কুনতুম আলিমান মাওলা, এই কালাম লিখছেন কিনা তিনি? তো মাহবুবুল্লাহ নিজামুদ্দিন বলতে আমির খসরু এটা লেখো না, বেদাত। নিজামুদ্দিনের বাবা ফরিদ বলতেন নিজাম তোমার শিষ্যরা না করে, এটা বেদাত। বাবা ফরিদে বাবা কুতুব বলতেন এই ফরিদ তোমার নাতিকে মনে এটা বেদাত। তাকে হুজুর গরিব নওয়াজ বলতেন এটা লিখতে না করে, এটা বেদাত। যদি আমির খসরু রহমতুল্লাহ আলাই তিনি যখন একটা শের লিখছিলেন, ওনাকে জিজ্ঞাসা করতে তোমার মুর্শিদ কোথা থাকে, তো উনি রুহানি ভাবে গিয়া কোথাও পান নাই, আর সাজিমেও গিয়া পান নাই। আর বলতে এখানে এইভাবে ডাকো, খোদা খুদ বীর মসজিদ নাম আগা খুসরা মোহাম্মদ সাম্মে মাহদি কে সব বুলদায়ে মনমুদা। এগুলি বুঝার মতো জ্ঞান আছে আপনাদের? যদি থাকতো তাহলে ফতুয়াবাজি করতেন না যে ঈদে গাদিরে খুব মানানো যায় না। ভাই আপনি মানান না, সমস্যা নেই, আপনি মানান না, সমস্যা নেই, আমরা কাউকে মানতে বলি না। হ্যাঁ, যাদের সাথে আমার সম্পর্ক আছে তাদেরকে বলি। আল্লাহ বলছে যে শর্ত তুমি জানো, জানা দাও। আল্লাহ বলে যে ঘাড়ে হাত দিয়ে মানা দাও। আল্লাহ বলেন যে কারো ঘাড়ে হাত দিয়ে এটা মানাও। আল্লাহ বলছেন তুমি আমার সম্বন্ধে, আমার দিন সম্বন্ধে, আমার আহলে বাইত সম্বন্ধে জানো, তোমার দায়িত্ব পালন করে দাও, জানা দাও। আল্লাহ কোথাও বলেন যে ঘাড়ে হাত দিয়ে মানা দাও না, এটা ইসলাম পছন্দ করে না। আমাদের কাজ বলে দেওয়া, মানা না মানা আপনার ব্যাপার। আর কথায় কথায় ঝগড়া করে, এটা জাহেলদের ব্যাপার। কোন ওলামায়ে দ্বীন, হাক্কানি আলেম, আশিকা রাসূল ওরা ঝগড়া করে না, ওরা কথা কথা চ্যালেঞ্জও করে না। হ্যাঁ, একটা জায়গায় চ্যালেঞ্জ করে, সেটা হলো যে রাসূল আলে রাসূলের সামনে গোস্তাকি করলে, মিথ্যা অপবাদ দিলে, সেখানে তারা চ্যালেঞ্জমূলক কথাবার্তা বলে, আসতে বলে, কিন্তু তখন কেউ আসে না। সালাফি বলেন, ওহাবি বলেন, ব্রিটিশ কালোনির দালাল বলেন, এরা কোয়ার্টার পর্যন্ত খেলা খেলে, সেমিফাইনালে আসে না, ফাইনালও আসে না। এরা লিগ পদ্ধতিতে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত আসে, সেমিফাইনালে আউট, ফাইনাল তো আসেই না। এখন মাওলায়ে কায়নাত, ওনার যে অবদান ইসলামের প্রতি, ওনার আওলাদের যে অবদান, এক দেখেন এই গাদিরকে ডিলেট করার জন্য লক্ষ লক্ষ হাদিস জাল করা হয়েছে,
শুধু এই হাদিসটাকে ডিলিট করার জন্য লক্ষ লক্ষ হাদিস, এবং এটাকে কেন্দ্র করে কারবালা পর্যন্ত ঘটনা ঘটছে। কারবালাতে যা ঘটছে, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনার হায়াতের জীবনে জানতেন না? জানতেন তো। উনি কি আল্লাহকে বলতে পারতেন না? বা সাইয়েদনা মা ফাতেমা তিনি কি জানতেন না? তিনি আল্লাহকে বলতে পারতেন না? এই ঘরে স্যাক্রিফাইসটা চিন্তা করেন না একবার। আপনি মনে করেন যে রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে সম্পর্ক আছে আপনার, আপনার ছেলের ফাঁসির অর্ডার হয়ে গেছে, এখন আপনার আত্মীয় স্বজন বললো যে রাষ্ট্রপতির সাথে তোমার সম্পর্ক আছে, একটু বলো। তুমি বললেই তো হয় না, আপনি কি করবেন? নিশ্চয়ই যাবেন। রাষ্ট্রপ্রধান বলে যে স্যার আমার ছেলে, ওকে ফাঁসির থেকে বাঁচানো। রাষ্ট্রপতি পারে কিনা? এখতিয়ার আছে কিনা? যদি আমার আপনার সম্পর্ক রাষ্ট্রপতিতে, আমার সন্তান দোষী থাকার পরও রাষ্ট্রপতি সাধারণ ক্ষমা করতে পারে, আমি চাইলে পরে দিতে পারে, যার জন্য তামাম কায়নাত আল্লাহ বানাইছেন তিনি চাইলে পারতেন না? বা উনি যদি একবার মনে মনেও চিন্তা করতেন যেটা না হয় ভালো, আল্লাহ কি তার মনের কথা বুঝতো না? বরঞ্চ তিনি কি বলছেন যে আমার রব যেটাতে রাজি আছে আমি মোহাম্মদ রাজি আছি। মা ফাতেমা কি বলছেন? উনি শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতেন, বাবা জান এতে কি আল্লাহ খুশি আছে? আমার সন্তানদের কোরবানিতে আল্লাহ পাক খুশি আছে? বলছে হ্যাঁ আল্লাহ খুশি আছে। বলছে আমি ছেড়ে দিলাম। কত বড় মন দরকার হয় বলেন আপনি আমার। আপনার জীবনে আপনি জানতেছেন যে আপনার ছেলে 60 বছর বয়সে গিয়ে এইভাবে মারা যাবে, এভাবে জুলুম হবে তার প্রতি, আপনার জীবনটা কিরকম থাকা উচিত? একটা মুহূর্তের জন্য তো বলেন যে আল্লাহ এটা বাধ্য। ওই ঘরের ত্যাগ, ওই ঘরের আল্লাহ আর আমার আপনার আল্লাহ এক হবে। ওই ঘরের রব আর আমার ঘরের রব এক হবে। রব তো রবি, কিন্তু রব সবার জন্য, তিনি সবার জন্য রব্বুল আলামিন, তিনি তামাম মাখলুকের জন্য রব্বুল আলামিন। মুহাম্মাদের জন্য কি? রব্বি উলা। তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রব্বুল আলামিন না, তিনি কায়নাতের রব্বুল আলামিন। মুহাম্মাদের যখন প্রশ্ন হয় তখন মুহাম্মাদের রব্বুল উলা, তিনি মুহাম্মাদের রব্বুল উলা। এই ল্যাঙ্গুয়েজ জীবনে শুনছেন নি? নেই। এগুলি আরো 40 বছর আগে আমি কথা বলছি। তো যিনি রাহমাতাল লিল আলামিনের রব্বুল আলামিন, কোন ক্ষেত্রে? তিনি যে সমস্ত জায়গায় রব্বুল আলামিন, সেই সমস্ত জায়গায় তিনি রাহমাতাল লিল আলামিন। কিন্তু যখন ইন্ডিভিজুয়ালি হয় তখন তিনি আমার রব্বুল আলামিন, মুহাম্মাদের রব্বুল উলা। কারণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সৃষ্টি না করলে তিনি কিছুই করতেন না। লাউলা আখলাকতাকুম, আমি আপনার নূর সৃষ্টি না করলে কিছুই করতাম না। সেই ক্ষেত্রে তিনি রব্বুল উলা, কার জন্য? মুহাম্মাদের জন্য। সুবহানাল্লাহ, বহুত খুব ভাই, লাজবাব রব্বুল উলা, লাজবাব। কাজে মুহাম্মাদের রব আর আমার রব এক না।
আলীর মোহাম্মদ আর আমার মোহাম্মদ এক না। আমি যদি আলী আলাইহিস সালামকে মানি, মোহাম্মদ আছে। আমি যদি আলী আলাইহিস সালামকে মানি, মোহাম্মদ আছে। যদি না মানি, মোহাম্মদও নাই, আল্লাহও নাই। যদি না মানি, মোহাম্মদও নাই, আল্লাহও নাই। কোন ওলি বাঁচাতে পারবে? কোন ওলি সাহস আছে? সে হোক গৌসুল আজম, হোক হুজুর গরিব নওয়াজ, হোক হুজুর দাদাগঞ্জ, আছে? নাই। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সিস্টেম কি করছেন? দরুদ শরীফ পড়বেন না, বাদ দেন, মাইনা নিলাম। কলমা জীবনে একবার পড়ে আর পড়বেন না, বাদ দেন, মাইনা নিলাম। নামাজ তো পড়বেন না, নাও পড়বেন না। নামাজ পড়বেন না, নামাজ তো পড়বেন। সূরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ পড়ুন তো দেখি। সূরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ পড়েন তো দেখি। সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা বাদ দিয়ে পড়েন তো দেখি। এটার ব্যাখ্যা যেভাবে আমাদের উলামারা করছে, ওই সমস্ত পথে, যে সমস্ত পথে তোমার নবী, রাসূল, ওলি, গাউস, কুতুব, কোরআন কি ওই সমস্ত নবীর প্রতি নাযিল হয়েছে না মুহাম্মাদের প্রতি হয়েছে? এইটা একটা ট্যাক্টফুলি প্রতারণা, এটা টেকনিক্যালি প্রতারণা। ওই পথে চালাও যে পথে তোমার নবী রাসূল, আর স্টেট বলো না, ওই পথে চালাও যে পথে রাসূল আলে রাসূল চলে গেছে। পথ তো ওইটাই, যেটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ। ওই পথে আলী আছেন কিনা? ওই পথে মা ফাতেমা আছেন কিনা? হাসনান কারিমেন আছে কিনা? 12 ইমাম আছে কিনা? এরপরে না সাহাবী আসবে। রাসূলের যে পথ, সেই পথে পরিচালনা করো। আলে রাসূলের যে পথে চলছে, এরপরে এদের নাম আসবে। এটাকে হালকা করার জন্য রাসূল, আলে রাসূল বাদ দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা কি করছি? ওই পথে চালাও যে পথে তোমার নবী রাসূল প্রিয়জন চলে গিয়েছে। মানে এখানেও যাতে আলে রাসূলের নাম উল্লেখ না হয়, তাফসীরে এখানেও বাদ পারে। তাফসীরে এই সমস্ত জায়গা বাটপারি করা হয়েছে, কিন্তু যারা মূল মুফাসসিরিন তারা কিন্তু ঠিকই নেছে। ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি থেকে শুরু করে যারা আহলে সুন্নাতের মুফাসসিরিন, তারা কিন্তু ঠিকই তাদের নাম আগে উল্লেখ করছে। যেহেতু আমরা সবাই আরবি জানি না, বাংলা যা পাইছে দেখাতেছে, আমরা তাই পড়তেছি। আল্লাহ আছে 1,24,000 পয়গম্বর বলছে। দেখছে কালমা শাহাদাতটা যে পড়েন, আমরা আপনার পড়ি আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আচ্ছা, এইখানে আরেকটু বলি, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। মওলাই কায়নাতের বয়স তখন 7 বছর। পিছন থেকে তিনি বলতেছেন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। পিছন থেকে তিনি বলছেন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। 7 বছরের একটা ছেলে, উনি কি বুঝলো যেটা বলতে হবে? এবং কিয়ামত পর্যন্ত যদি আপনি কালিমা শাহাদাত না পড়েন, আপনি পরিপূর্ণ মুসলমানই না। বাকি অংশটা উনার মুখ থেকে আসছিল। হুজুর কি বলছেন? দুইটা কম্পারিজন দেখেন। আশহাদু আল্লাহ, আমি দেখছি আল্লাহ, আমি দেখছি আল্লাহকে, আমি না দেখা
সাক্ষী দেই নেই, তাহলে উনি কি বলতেন ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান, আমি মুহাম্মাদের শানকে দেখছি বলে সাক্ষী দিতেছি, আমি মুহাম্মাদের শানকে জানি বিধায় সাক্ষী দিচ্ছি। তো যিনি 7 বছর বয়সে মুহাম্মাদের শানকে জানেন, তিনি আর আবু বকর এক, তিনি ওমর এক, তিনি ওসমান এক, উনি উনার সমকক্ষ কেউ হয় নাই, হবেও না কেমন। এগুলি আমাদের সমাজ থেকে আলোচনা উঠে গিয়েছে, বা অনেকে সাহসও পায় না, কিন্তু আমি এগুলি কথা আরো 40 বছর আগেও, এই সমস্ত আলোচনা আমি 40-50 বছর আগেও করেছি। দলিল ছাড়া আমি কোনো কথা বলি না। এটা বাবে ইসলাম যে হাদিসগুলি আছে, এই হাদিসগুলিতে দেখেন এইখানে কি কথাগুলি বলা আছে। ইসলামের যে বাব, ইসলামের যে দোয়ার বা ইসলামের যে দরজা, এই হাদিসগুলিতে এগুলি আছে। তো যার এত বড় শান, যার শাহাদত, আপনি কালমা শাহাদত করতেছেন, তাকে অন্য কারোর সাথে কম্পেয়ার করতেন কথা নেই। আরেকটা মজার বিষয় বলি আপনাদেরকে, যিনি সারাবি ছিলেন, যিনি সারাবি ছিলেন, তাকে আউয়ালুল সাহাবী বলতে রাজি আছেন। যিনি সারাবের আউয়াল ছিলেন, তাকে সাহাবীদের আউয়ালিনে আনতে রাজি আছেন, তাতে কষ্ট হয় না। কিন্তু যাকে রাসূল বলছেন যে আমি আর একই দূরত্ব, তাকে মানতে কষ্ট হয়। আপনি কেমন মুসলমান? सराबी को सहाबी बना लिया, शराबी को सहाबी बना लिया अपने पलपोतों के ताकत में, आले नबी को छोड़ दिया अहले उसूल के लिए। হইল ইসলাম। তাদের ক্ষমতার ভয়ে সারাবিকে সাহাবি বলতেছেন, কিন্তু নিজের বিবেকে শয়তান এমন ভাবে হামলা করছে যে আল্লাহ রাসূলকে ভুলে গেছে। হইল মেরে দোস্ত, আমার কথা মানেন না মানেন আপনাদের ইখতিয়ার। কারণ হয়তো আমিও সবসময় থাকবো না, চলে যাবেন দিন। অ্যাটলিস্ট যাতে একটু বলতে না পারেন যে আমাদেরকে বলার কোনো লোক পাইনি। আমার এই ক্ষুদ্র বয়সে আমি যখন যে আলোচনাগুলি করেছি, আমি মিক্সিং আলোচনা কখনো করিনি। আর আহলে রাসূলের ব্যাপারে আমি কারোর সাথে আপোস করেও কথা বলিনি, আর করবো না কোনো। এই তো জীবন তাম পৃথিবীতে আমাকে একাও থাকতে হয়, নাথিং দিস। আমার কোনো সমস্যা নাই। কেন? আমি ওই আল্লাহকে চিনি যে আল্লাহর কথা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমি সেই মুহাম্মদকে চিনি যে মুহাম্মদের কথা আল্লাহ পাক নিজে বলছেন। আমি কিতাবের মুহাম্মদ আর মোল্লাগো মুহাম্মদকে চিনি না। তো যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমার সমস্ত জিম্মা তিনি নিয়েই পাঠিয়েছেন দুনিয়াতে। আমার এই ভয় নাই যে আমার কোনো ভক্ত, কোনো তালেব, কোনো আত্মীয় স্বজন, কোনো বন্ধু বান্ধব না আসলে আমি চলতে পারবো না। নাথিং দিস। আমি যদি সারা জীবন শুয়েও থাকি আমি চলবো, সে চালাবে না, সে আমার কাছে বাধা বন্ধ। কারণ আমি পৃথিবীতে আসি নাই, উনি পাঠাইছেন। তো উনি হয়তো পাঠাইছেন
উনি আমার ব্যবস্থা করেই আমাকে পাঠাচ্ছেন, না কইরা পাঠান নাই। যদি না কইরা পাঠান তাহলে তিনি রব্বুল আলামিন না, তিনি রব্বুল আলামিন না। আমরা এমন এমন জায়গায় ভুলগুলি করি, আর এই ভুলগুলির জন্য সবচেয়ে বড় দায়ী এখনকার মোল্লার পিছামরা। এই দুনিয়া করতে করতে হইব, কেন করতে হইব? অমুকে না মানলে সমাজ কেন মানতে হইব? তাহলে কি আল্লাহ কোরআনে মিথ্যা বলছে যে ওয়াত ইজ্জু মান তাশা ওয়া তুযিল্লু মান তাশা বিয়াদিকাল খায়র? যিনি আল্লাহকে মানেন তাকে মানতে হবে, যিনি রাসূলকে মানেন তাকে মানতে হবে। যিনি আল্লাহ রাসূলের খেলাফ কথা বলেন তাকে মানার কথা কেউ বলে নাই। কারণ আল্লাহ রাসূলের খেলাফ কথা একমাত্র শয়তানই বলে। যারা শয়তানের অনুসারী তারা তো নামাজি হইতে পারে না। রুকু সাজদা হইলেই নামাজ হয় না। নামাজে যদি নামাজ হাজির না থাকে, নামাজে যদি নামাজ হাজিরই না থাকে নামাজ হয় না, রুকু সাজদা হয়। রুকু সাজদা আর নামাজ দুইটা এক জিনিস না মেরে দোস্ত। নামাজে যদি আপনার নামাজের জীবনকেই না দেখেন, আপনার নামাজের রূপই যদি আপনি না দেখেন, আপনার নামাজে যদি আপনাকে না চিনেন, তাহলে কিসের নামাজ পড়লেন আপনি? কিসের নামাজ পড়লেন? হাজরতে গাউসুল আজম একদিন তন্ত অবস্থা শুয়ে আছেন। এক লোক এসে বলছে, হে আব্দুল কাদের, আপনি উঠেন, তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত হয়ে গেছে। বলছে, আমি তো এর পূর্বে তোমাকে দেখিনি, তুমি কে? বলতো, হুজুর আপনি যে নামাজ পড়ছেন তার ফাইজ থেকে আমার জন্ম হয়েছে, আমি আপনাকে পাহারা দিচ্ছি। তো মুমিনের নামাজ থেকে নামাজের জীবন তৈরি হয়। মুমিনের নামাজ থেকে নামাজের জীবন জন্মায়। ওই জীবন যদি জীবনে আপনার সাথে একবার দর্শন না হয়, আপনি নামাজি না। আপনি নামাজি না। রুকু সাজদা এক জিনিস, রুকু সাজদা অন্য জিনিস, নামাজ। নামাজ সবচেয়ে আফজলুল ইবাদত। এটা দিয়ে অস্বীকার করে মুসলমান না, কিন্তু নামাজ আগে না রাসূল আগে। নামাজ আউয়ালিন ওয়া হাদা মুহাম্মদ আউয়ালিন। তো যেই নামাজে মুহাম্মাদেরই তাওহীদ হচ্ছে, ওটা নামাজ কেমন হইল? যেই নামাজে মুহাম্মাদি নাই, সেটা নামাজ কিভাবে হইল? যেই নামাজে ইশকে রাসূলের খুশবুই নাই, ওই নামাজ কিভাবে হইল? যেই রুকু সাজদাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুরতই নাই, সে নামাজ কিভাবে হইল? আপনার আমার প্রত্যেকটা মুসলমানের বন্দেগীর মূল জিনিস হচ্ছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল হচ্ছে আলে রাসূল। আলে রাসূলের খেয়াল যদি না থাকে, আলে রাসূলের জন্য যদি আপনার সম্মান না থাকে, আলে রাসূলের প্রতি যদি আপনার শ্রদ্ধা না থাকে, আপনার কোনো বন্দেগী কাজে আসবে না। সব অন্য জিনিস। আরেকটা কথা আমি আপনাদেরকে বলে দিই, আমাদের সমাজে একটা প্রচলন কথা আছে, কোরআন শরীফ এক হরফ পড়লে 10টা সওয়াব পাওয়া যায়। আমি এটা অস্বীকার করি না, পাওয়া যায়, আল্লাহর কালাম পাইতেই পারে। এই হাদিসটা কারা বানাইছে? রাসূলের বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলছেন, কোরআনকে বুঝা এবং যাই না পড়ো,
এইতে 70 গুণ ফায়দা আল্লাহ তোমাদেরকে দেবে এক একটা হরফের। এই ছিল ওনার মূল বক্তব্য। ওনার ওফাতের 100 বছর পরে যে হাদিসটা, সেটা হচ্ছে যে একটা হরফ পড়লে 10টা সওয়াব পাওয়া যাবে। যাক, আল্লাহর কালাম, এটা নিয়ে তর্কে যাইতে চাই না আমি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই দলিলটা যদি কন্টিনিউ করা হইতো, কোরআনকে যাই না এবং বুঝা পড়ো। কেন বলছেন? আপনি যখন কোরআনকে বুঝতে যাবেন তাহলে সাহাবে কোরআনের প্রয়োজন থাকবে। কোরআনকে যখন আপনি বুঝতে যাবেন সাহাবে কোরআনের প্রয়োজন হবে, আর সাহেবে কোরআন ছাড়া আপনি কোরআন বুঝবেন না। ওই জন্য ওই অংশটাকে উড়া দেওয়া হয়েছে। কেন? যে সাহেবে কোরআনের কাছে গেলে বাকি যারা কোরআনকে চিন্তা করতে তাদের ব্যবসা হবে না, তাদের ধান্দা হইব না। তারা তাদের ধান্দাকে এস্টাবলিশ করার জন্য সাহেবে কোরআনকে কোরআন থেকে সরা দিছে। যাই করে কোরআন বুঝো আর না বুঝো, খালি পড়তে থাকো, পড়লেই তো সওয়াব। এত সওয়াব কামাইছে যে একেবারে আসমান জমিন এক হয়ে গেছে। এত সওয়াব করার পর মসজিদ থেকে বাইরে চিন্তা করে দুপুরে ভাত কি দিয়ে খাবো। এত সওয়াবের পরে চিন্তা করে যে কালকে আমার সংসার নিয়ে চলবে। কেন? ও কোরআন জানেই না। সওয়াব আর সবাব দুইটা এক জিনিস না। সওয়াব আর সবাব, সবাব বুঝেন তো? খাসিয়াত, দুইটা এক জিনিস না। সাহেবে কোরআন আপনাকে কোরআনের খাসিয়ত দিয়ে দিত। সাহেবে কোরআন আপনাকে যখন কোরআন পড়াবে তখন কোরআনের খাসিয়ত আপনার ভিতরে জন্ম দিয়ে দিবে। নুজুলে কোরআন তিনি পড়াবে, তিনি আপনাকে সওয়াব দিতে পারবে, সওয়াব দিতে পারবে না, সওয়াব দিতে পারবে না। আমাদের কি সওয়াব দরকার না সওয়াব দরকার? খাসিয়ত দরকার না খালি সওয়াব দরকার? কোরআনে যে তাসির আপনার ভিতরে কাজ না করে, তাসির কখন কাজ করে জানেন? ছোট্ট একটা এক্সাম্পল আপনি দেখেন। যেদিনকে আপনি কোরআনকে বুঝে পড়বেন, একটা ওয়ার্ড পড়বেন, বুঝে পড়েন, দেখবেন যে কিছুক্ষণ পরে আপনি ঘামতেছেন। ছোট্ট ছোট্ট জিনিস আমি আপনাদেরকে বলে বুঝার জন্য। কোরআন শরীফে আপনি কনসেন্ট্রেট দিয়ে পড়বেন, ওটাকে জানতে যাবেন, এবং যখন বলবেন আল্লাহ কালাম তোমার, কোরআন যখন পড়বেন এই নিয়ত পড়বেন যে আমি আল্লাহর সাথে কথা বলতেছি। কোরআন যখন তেলাওয়াত করবেন তখন খেয়াল থাকবে যে আমি রবের সাথে কথা বলতেছি, রব আমার সাথে কথা বলেন। এই থিঙ্কিং নিয়ে পড়েন, দেখবেন যে 5 মিনিট পরে ঘামতেছেন। কারণ সে যখন আপনার দিকে তাকাবে, তাওয়াজ্জু করবে, তার তাওয়াজ্জুকেই জ্বালাই আপনি ঘামতে থাকবেন। সহজ উপায় বলে দিলাম, যতদিন এই তাসির কাজ না করবে ততদিন পর্যন্ত সওয়াব হচ্ছে, সওয়াব হচ্ছে না। সওয়াব হচ্ছে কিন্তু সওয়াব হচ্ছে না। মেরে দোস্ত, সওয়াবের জন্য জীবনে একবার হলে পরীক্ষা করেন না। এটা কাজে যারা গাদিরে খুনকে মানে না তারা মুসলমান হতে পারে না। হুজুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে বায়াতের যে কোনো কার্যকলাপকে যেই মানে না সে মুসলমান। শুধু গাদিরে খুন কেন? শুধু গাদিরে খুন না, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে কোনো কার্যকলাপ, ওনার আহলে রাসূল সম্বন্ধে যা বলছেন এটাকে যে ডিনাই করে, অ্যাবাউট করে, সে মুসলমান হতে পারে না। এবং সে জামানার যত বড়ই আলেম হোক তার সহমতে বসেন না, কারণ শয়তানের যেতে বড় আলেম কেউ নেই।
মোল্লারা তো হাসরের মাঠে হিসাব কিতাব হইলে পরে জান্নাতে যাব, নাকি এর আগে যাব? এর আগে যাব কোনো মোল্লা? আমি আপনি কেউ? শয়তান কিন্তু জান্নাতেই ছিল, বাই করে দিছে। শয়তান জান্নাতের দোলনায় দুলতো, তবে যে জান্নাতের দোলনা খাইতো, যে জান্নাতে যাতায়াত করতো, তারই ঘাড়ে হাত দিয়ে বাই করেছে। কেন? রাসূলের বেয়াদবির কারণে। আর তুমি এখানে জান্নাতে যেবা সাধনা করতেছো, কিন্তু যার জন্য জান্নাত তাকে মানো না, জান্নাত যাবা, জান্নাত থেকে বাই করে দিছে, তুমি কেমনে যাবা? তোমাদের যারা ওস্তাদ তারা তো বাইরে করে দিছে। হ্যাঁ, তোমাকে যারা ওস্তাদ তারা তো বাইরে করে দিছে, তোমরা করতে যাবা? তবে আহলে সুলুক যারা, আহলে সুলুক বুঝেন তো? বুঝেন আহলে সুলুক? না বুঝলে বলেন, বলে দিচ্ছেন। আহলে সুলুক বুঝেন মানে তরিকত লোক যারা, এটাকে আমরা মানে আধ্যাত্মিক জগতের নাম হচ্ছে আহলে সুলুক। আহলে সুলুকের লোক যারা, তারা জান্নাতের লোভে আর জাহান্নামের ভয়ে আল্লাহকে ডাকে না। তারা জান্নাতের লোভে আর জাহান্নামের ভয়ে আল্লাহকে ডাকে। তারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের মহব্বত পাওয়ার জন্যই আল্লাহ রাসূলকে ডাকে। এটা হলো আহলে সুলুকের পরিচয়। কারণ রাসূলের কাদামাইন শরীফাইন যদি আপনার কলিজার উপরে থাকে, আপনার মাথার মধ্যে যদি আপনার জুতা মোবারকের তাজ থাকে, এর চেয়ে বড় জান্নাত আছে নাকি? তো তারা ওই জুতা মোবারককে জান্নাতে যেতে অনেক বড় নিয়ামত মনে করে, যদি একবার মিল পাওয়া যায়। তো তাদের থিঙ্কিং, আর যারা জান্নাতে যাইব 70টা হুর পাইব, পিকনিক করতে যাবো আর এনজয় করবো, তাগো চিন্তা আর এগো চিন্তা এক হইল। আগে তো আপনি জান্নাত গেলে 70টা হুর পাইবেন, রসুল পাইবেন কিনে কথা নাই, রসুলের সাক্ষাতের উপরে কথা নাই। একেবারে কম পাইলে 70টা পাইবেন, বেশি তো আরো আছেই। কত বড় কাম বাদ হইলে এমনি কথা বলতে পারে না। কোনদিন কি আল্লাহ দেখবেন না হুর দেখবেন? কোনটা দেখবেন? আল্লাহকে যদি কেউ একবার দেখে ওখানে 70,000 বছর তার কোন সেন্সই থাকবে না। আপনার হুর আছে না গুড় আছে কেমনে বুঝবেন? হুর আছে সামনে না কলেজে গুড় আছে বুঝবেন কিছু? আজব আজব কাহিনী বলছে। কাজেই আল্লাহ পাক এই সমস্ত সাধনা থেকে আমাদের মাফ করে। আমরা রাসূলের জুতা মোবারক পাইলেই চলবে, ওটা পাইলে কি পাবো না পাবো আলহামদুলিল্লাহ। রওজায়ে রাসূলে যদি কোনোদিন হাজিরি হয়, ওখানে বসে খালি একবার চিন্তা করেন, যে ওই স্থানের শান্তি কি, ওখানকার মর্যাদা কি, ওখানকার মোকাম কি। যে চিন্তা করেন যে আসলাম এখান থেকে আমার আর বঞ্চিত করে দেব, আপনি দেখবেন যে যতদিন বেঁচে থাকবেন আপনার ভিতরে শান্তি থাকবে। আপনি থাকেন বিশ্বে যেখানে থাকেন, আপনার হৃদয়ের ভিতরে শান্তি কাজ করবে। এখন ওখানে গিয়ে আমরা জান্নাতি চাই, মদিনাতে গিয়ে রাসূলের কদমের সামনে গিয়ে আমরা অনেকে জান্নাতি চাই। তখন ফেরেশতারা হাসে যে আবাল একটা 14 নম্বর ছাগল আছে একটা, যেখানে জান্নাত থেকে ফেরেশতারা এসে তওয়াফ করে চলে যায়, এই জান্নাতে থেকে জান্নাত চেয়ে আছে।
যখন যাবেন যে আসলে এই শান্তি, এই কল্যাণ, এই বরকত, এই ফায়েজ আমার ভিতরে সবসময় থাকে। আপনি দেখবেন যে পৃথিবী যেখানে থাকেন শান্তি থাকবেন, আনন্দ থাকবেন, সুখে থাকবেন। 10টা কাপড় ভালো পরলেন এটার নাম শান্তি না, 3 বেলা কাচ্চি খেলে এর নাম শান্তি না। শান্তি অন্য জিনিস। অনেকে পানি খাওয়া শান্তি থাকে, আবার অনেকে বিরিয়ানি খাওয়া শান্তি পায় না। শান্তি খাওয়া দাওয়া পড়ার মধ্যে নেই। হৃদয়ে শান্তি রাসূলের মহব্বতের সাথে সম্পর্কিত। তাদের এই মহব্বত যাদের নাই, তারা এখানেও কাঙ্গাল, ওখানেও কাঙ্গালি থাকে। তারা এখানেও বদনসিব, ওখানেও বদনসিব থাকে। তো ঈদ মানে কি? খুশি না? ঈদের ব্যাখ্যা কি? খুশি। তো মওলায়ে কায়নাতের ঈদে গাদিরে ঘুম আমরা মারাইছি, চেষ্টা করছি মানানোর। তো এই খুশির বদৌলতে তো কিছু চাওয়া যেতে পারে। কি চাওয়া দরকার? চাওয়াটা যদি আমাদের এরকম হয় যে আল্লাহ এই ঈদে গাদিরে ঘুমে খুশিতে আমরা এইটুকু চাই, সর্বকালের জন্য, সর্বসময়ের জন্য, সর্ব অবস্থার সময় আহলে বায়াতের কদম মুবারক করে থাকতে চাই। আহলে বায়াতের কদমে পড়ে থাকতে চাই। এবং আমরা আমাদের সন্তানরা, আমাদের সন্তানদের সন্তানরা কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে তারা যাতে অবস্থায় থাকে, তারা যাতে আহলে ইবলিসের দলের অন্তর্ভুক্ত না হয়। আল্লাহ পাক যাতে এখান থেকে পানা দান করে আমাদেরকে। অনেক কথাই বলেছি, বলার চেষ্টা করেছি। আমার যেহেতু আপনাদের প্রতি অধিকার আছে, এই জন্য শাসনমূলক কিছু কথা বলেছি। তবে এর অর্থই না যে আমি এটা এই সেন্সে বলছি যে আপনারা কেউ কিছু জানেন না। আমি জানি আপনারা অনেক অনেক কিছু জানেন, বুঝেন। তবে বলার উদ্দেশ্য ছিল যে যাতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই আলোচনাগুলিকে কন্টিনিউ করার তৌফিক দান করেন, এবং এখানে যাতে কারোর সাথে আপোষ করতে না হয় সেই তৌফিক দান করেন। এবং আমার দোয়া থাকবে যাতে আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেকের সিনাকে আহলে বায়াতের মদিনা করে দেন, এবং তাম পৃথিবীর প্রত্যেকটা খানকাকে আহলে বায়াত আলাইহিস সালামের খানকা গা করে দেন। তাম পৃথিবীর প্রত্যেকটা মসজিদকে, প্রত্যেকটা মসজিদের মিম্বারকে হুসাইনিয়াত করে দেন। আল্লাহ পাক সে তৌফিক দান করেন। আমার কথায় যদি কেউ কোনো কষ্ট পেয়ে থাকেন, রাসূল রাসূলের ওয়াস্তে মাফ করে দেবেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সাল্লাল্লাহু